எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லை இல்லாதானே எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய் நேர்மறை காத்தருடும் இறைவா நன்றி. It gives me great pleasure to stand here before all of you. I welcome our magical man and director or passionate listener or double insured man, lovable teachers, grateful parents and my dear friends. I would like to welcome you all to this wonderful Christmas celebration. Let's all sit back, relax and enjoy the program. Merry Christmas. Blue lands, we celebrate lands. Forget the very task allow myself to take you to musical world of dance. She like to move and move it. We like to move and move it. We like to keep on jumping off the floor, dancing till your feet is sore. Party hard just like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we born, we party 'cause we born apart. That's why I keep doing yes, that's why I keep on yes, that's why I keep on doing what I'm doing, y'all. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. I like to move and move it. We like to move and move it. We like to move it. I like to party. He like to party. They like to party. We like to move. She like to shake it. She like to shake it. He like to shake it. Yeah. But something magical happened. Frosty came to life. Wow! What are these humans? Like laying on the eye. Frosty loved to help everyone, but sometimes he got into trouble. What happened to fallen sea? Around the snow.
that day, she became part of Santa's Christmas family. On Monday again, because friendship camping. And every year, Kindness never met. Right, freedom. Fairy tale they say, he was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, just see the snowman, as alive as he could be, and the children say he down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, saying, "Catch me if you can." He led them down the streets of Tavern to the traffic clock, and he always paused the moment when he heard him holler, "Stop! Stop!" Saying, "Don't you cry, I'll be back again someday." Somebody, somebody, look at us we go. Somebody, somebody, over the hills of snow. If you like this video, beautiful heart beating with positive weekend progress for other good. I like first on mad and mad at the water she got. கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க கிட்ஸ் இல்லையா, ரைட்? பட் அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்குற பெரிய கிஃப்ட் என்னமோ தெரியுமா? இந்த மாதிரி வந்து அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்றது, ரைட்? வீட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ சொல்லுவாங்க, நான் அப்படி பண்ணிட்டா இப்படி பண்ணிட்டா சொல்லுவாங்களா? யூஸ்வலி ஷேர் பண்ணுவாங்களா, ரைட்? அவங்க எவ்வளோ எக்ஸைட்டடா பண்றாங்க இந்த ஈவெண்ட் எல்லாம், எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க, ரைட்? பண்ணும்போது நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்தா they won't expect from us, but they expect from you. பேரண்ட்ஸா உங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம், ரைட்? அண்ட் இயர் பிகினிங்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் பார்த்துருப்பீங்க கிட்ஸ்ல, ரைட்? எதுக்கு அது? வை? எஸ்பெஷலி ஜூனியர் கேஜி பேரண்ட்ஸ், ரைட்? எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க ஜூனியர் கேஜி பேரண்ட்ஸ்? how come அவ்வளோ சேஞ்ச் எப்படி? பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி they would be at home, right? வீட்டில் இருக்கும் போது they have a different kind of environment around. இங்கே வரும்போது they interact, டீச்சர்ஸ் கூட நிறைய பசங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த சேஞ்சஸ் நீங்களே பார்ப்பீங்க, ரைட்? என் கிட்ஸு sometime when they were in senior KG, I used to not show, I still don't show TV. அது எப்பயாவது டிவி பார்த்தா அது அனிமேட்டட் வீடியோஸாக இருக்கும். சடன்லி ஒரு நாள் வந்து ஒரு பாட்டு பாடுறாங்க வீட்டில். ஐ வாஸ் ஷாக்டு, இது எப்படி தெரியும் இவங்களுக்கு? ஸோ அதெல்லாம் அவங்க கிளாஸில் கற்றுப்பாங்க. அது மட்டுமே கிடையாது, நிறைய குட் திங்ஸ் கற்றுப்பாங்க. எப்படி ஒருத்தர் பார்த்துட்டு எப்படி அவங்க தானாக சாப்பிட்றது, தானாக அவங்க பேக் பேக் பண்ணுறது, ரைட்? இதெல்லாம் சின்னதாக நமக்கு தெரியும். பட் அவங்க ஏஜுக்கு அது இப்போ பண்ணாதான் when they grow up அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் யூ கேன் give them this kind of small things, toys, விளையாட்டுறதுக்கு அப்புறம் clean up your toys. அந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணா they will be even more independent. இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவை? அந்த இண்டிபெண்டன்ட் திங்கிங், கிரியேட்டிவ் திங்கிங், கான்ஃபிடென்ஸ். எல்லாத்துக்கும் மேல தேவையானது கான்ஃபிடென்ஸ், ரைட்? அதெல்லாம் எல்லாம் நீ
இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அது கொடுத்துருங்க. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி வரும்? நீங்கள் இன்னைக்கு வந்து அவங்க ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு வாவ் நல்லா பண்ணிட்டியே, இப்படி ஸ்பெசிஃபிக் சுச்சுவேஷன் இந்த டைலாக் நல்லா சொல்லிட்டேன், இந்த டான்ஸ் ஸ்டெப் நல்லா பண்ணிட்டேன், அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லும் போது உங்களுக்கு இன்னும் தே வாண்ட் டு கம் ஆன் டு ஸ்டேஜ். இந்த ஏஜில் நம்ம யாராவது ஐடின்ட்டு நான் ஸ்டேஜ் ஏறி பேசுனது கிடையாது. இந்த ஏஜில் பண்ணிட்டோமா? யாரும் பண்ணல தானே? ரைட்? நமக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்ததா? இல்லை தானே? இப்போவும் ஸ்டேஜ் ஏறணும்னா ரொம்ப யோசிப்போம். ஐயோ என்ன பேசுறது, என்ன சொல்றது, யோசிப்போம்ல, ரைட்? ஸோ பட் அவங்க எவ்வளோ ஃப்ரீயாக வராங்க, வந்து உங்க முன்னாடி ஜாலியாக ஒருத்தர் பார்த்தா அங்கேருந்து இது என் ஃப்ரெண்டுன்னு காமிக்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு. அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸும் நம்மளால அவ்வளோ ஃப்ரீயாக நம்மளால இருக்க முடியுதா? பட் தே ஆர் ரைட். ஒரு கேஜி லெவலில் ஸ்கிட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ரேரு, ரொம்ப ரேரு. அது நம்ம இங்கே பண்ணுவோம், ஏன்னா அவங்களுக்கு இங்கேருந்து பேச அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தாதான் முன்னாடி போயிட்டு அவங்களால இன்னும் நிறைய பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணாதான் இன்னும் நல்லா பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்து நல்லா பண்ணுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது, வரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும்ல. ஸ்டேஜ் ஏறுறதுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் ஏறிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிறது. ஆக்சுவலி நான் கேஜி சில்ட்ரன் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் நமக்கு கிடைச்சிருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும். ஐ ஆல்வேஸ் திங்க். ஸோ நமக்கெல்லாம் என்ன மிஸ் பண்ணிட்டோமோ ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கிவ் ஹியர் டு ஆர் சில்ட்ரன் ஹியர். ஸோ அண்ட் இப்போ அது தேவை, ரைட்? இனிமேல இருக்கிற வேர்ல்டுக்கு, இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டுக்கு அது தேவை. அண்ட் ஆல்சோ இப்போ இருக்கிற கிட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, ஜென்சின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இவங்கெல்லாம் ஜென் ஆல்ஃபா ஆயிட்டாங்க. அது இன்னும் ஒரு லெவல் அப்பு. ஜென்சி கிட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல, ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அந்த மாதிரி தானே. பட் அந்த சென்சிட்டிவ்னஸ் எப்படி போகும்? ஈவெண்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு, ரைட்? இந்த ஏஜ்ல ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு ஸ்போர்ட்டாவது அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் எவ்ரிடே போகிற மாதிரி, ரைட்? ஸோ அந்த சென்சிட்டிவ்னஸ் தானாக போயிடும். எந்த ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அவங்களால ஏற்றுக்க முடியும். பிகாஸ் நம்ம இப்போ பேம்பர் பண்ணுறோம், பட் அவங்க வெளியில் வந்தால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குமா? நோ. ஃபீட்பேக் வரும், ஏதோ ஒரு ஒன்லி காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்கிற தேவை சுச்சுவேஷன் கிடையாது. ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க, அது ஏற்றுக்கிறதுக்கு அந்த மைண்ட் செட் தேவை. அந்த மைண்ட் செட் வேணும்னா அவங்க ஒன்லி கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஈவெண்ட்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ், ஸ்டேஜ் ப்ராக்டிஸ், இதெல்லாம் அது இன்னைக்கு மட்டும் நடக்கிறதுல அவங்களுக்கு அந்த யூஸ் இல்லை. ஜஸ்ட் அந்த ப்ராக்டிஸ்க்கு வருவாங்கல்ல டெய்லி, அந்த டைம்ல நாட் ஓன்லி தேர் கிளாஸ், வேற கிளாஸ் பசங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு தனி என்விரான்மெண்ட். ஸோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் எக்ஸ்போ பண்ணுறீங்க, ஸ்டேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க, எப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு நல்லது தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை. பிகாஸ் இதுதான் அவங்களுக்கு ஏஜ். அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு படிக்கணும்னு நம்ம தான் ப்ரெஷர் கொடுப்போம், ரைட்? ஸோ இந்த ஏஜில் என்ஜாய் பண்ணட்டும், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் நாட் லைக் இது, இட் இஸ் அன் எஜுகேஷன். இதுல எவ்வளோ தீம்ஸ் we give for the expo and all. So when they see in through activities, it will be in their mind permanently. ஏதாவது இப்போ மெமரி எப்பவுமே மெமரியில் இருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு எமோஷன் அட்டாச்சாக இருக்கணும். அந்த எமோஷன் எப்படி கொடுப்போம்? the happiness we give while participating, right? So
ஸோ அந்த கான்செப்ட் ஈஸியா உங்க மெமரியில இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ கிறிஸ்மஸ் இட்ஸ் a சீசன் ஆஃப் கிவிங், ரைட்? சீசன் ஆஃப் கிவிங் சொல்லுவோம். ஷேர் பண்ணணும். கிறிஸ்மஸ் அப்போ நிறைய கேக்ஸ் வருமே வீட்டுக்கு. இட்ஸ் ஸோ பட் ஹவு டு தே learn that giving and sharing daily in the class la. I think you all remember one video we have shared, a candid video with all of you. Children எப்படி ஒருத்தர் டேக் கேர் பண்றாங்க கிளாஸ்ல, எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த வீடியோ, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு பி வித் ஈச் அதர், ஹவு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஆர், ஹவு டு ஷேர். சின்ன பென்சிலே ஷேர் பண்ணுறதுக்கு வி திங்க் தே ஆல் டாக், ஐ வில் கிவ் யூ திஸ், யூ கிவ் மீ திஸ். அவங்க லெவல்ல டீலிங்ஸ் நடக்கும், ரைட்? அந்த ஷேரிங், கிவிங், அந்த மாதிரி டேக் கேர் பண்றது. ஒருத்தர் இஃப் தேர் நாட் ஃபீலிங் வெல், ஐ ஹவ் சீன் சம் சில்ட்ரன், ஒருத்தர் நாட் ஃபீலிங் வெல்னா நல்லா கை பிடிச்சிட்டு வாஷ்ரூம் கூட்டிட்டு போவாங்க. அந்த ஏஜ்லேயே அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும். ஒன்று என்ன நடக்கும்னா இந்த ஏஜ்ல இருக்கும், கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் போயிடும். பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் வாட் டு வி டு, அதுக்கு மேலே நம்ம அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் பண்றது இல்லை, ரைட்? இந்த லைஃப் ஸ்கில்ஸ் மேலே. பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது முன்னாடி கொண்டு போகிறது. தட் இஸ் அப் டு us. We are school here, what we do, and also நீங்க வீட்டில் என்ன பண்றீங்க, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு காமிக்கிறீங்க. இப்போ டிவி காமிச்சாலும் வாட் டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் காமிக்கிறீங்க, மோரல் ஸ்டோரிஸ் காமிச்சிருங்க, ரைட்? ஆர் சம் வெரி குட் கார்ட்டூன்ஸ் அது. பட் அந்த கார்ட்டூன்ஸை சூஸ் பண்றதுல யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஏதாவது அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு பின்னாடி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுங்க, எது அவங்களுக்கு நல்லது. இட் இஸ் a combined effect, combined effort தானே. இன்னைக்கு எப்படி அந்த ஸ்கிட் பசங்க எப்படி சூப்பரா இருக்காங்க, பிகாஸ் இட்ஸ் an effort from your side and from our side. You dress them up beautifully, and our teachers train them, right? So it is an effort, team effort. அந்த மாதிரியே, and I am very glad to have this set of parents. எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டி கொடுக்கலாமா? பிகாஸ் we ask for help, we ask for support. என்ன பண்ணாலும் you always support us whatever we ask. Dressing இருக்கலாம், or come to the event, and all the teachers and the children. So first கூப்பிட்டு போகும்போதே appreciate them, and encourage, right? Appreciate and encourage. All give them the best. Okay? And happy Merry Christmas and Happy New Year. We will not be seeing you before New Year, so Happy New Year. So in the confident order, the children are coming and doing, it is definitely the teachers and the parents. Ellarku in charges, students, teachers, parents. So I would like to give a big appreciation for all these. நல்ல பலத்தோட clap பண்ணலாமா எல்லாருக்கும்? That's a good time to spend time with your children, isn't it? அந்த வெக்கேஷன் வரும்போதே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம பிள்ளைங்கிட்ட நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். After that life becomes very very fast moving. மார்னிங் எல்லாரும் ஓடுங்க அப்படின்ட்டு மறுபடியும் வராங்க, தூங்குறாங்க, அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். அது வெக்கேஷன் ஒன் அனிமல். அதுவும் முடியலையா, உங்க வீட்டுல அக்கம் பக்கம் இருக்கிற ஒரு பெட் அனிமல், உங்க வீட்டுல இருக்க பெட் அனிமல், அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அப்படியும் அது முடியலையா, உங்க இதுல இருக்கு இல்லையா, அது ஃபிஷ் அக்வேரியம், அதுவும் ஏதாவது அப்சர்வேஷன் என்ன பண்ணுது, ஒரு பேர்டு, கண்டிப்பா பேர்டு ஏதாவது இருக்கும் பண்ணிட்டு ஒரு அப்சர்வேஷன், அது எல்லாமே அது நோட் பண்ண சொல்லுங்க. இட் வில் இன்க்ரீஸ் த அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டி தான். உங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க, அது ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதை ஹெல்ப் பண்றது என்ன தெரியும் இருக்கும், நல்லாவே எனக்கு தெரியும். அது பேரண்ட்ஸே எழுதி கொடுத்துருக்காங்க, அதுங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்க அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அவங்க கூட. இதுதான் நீங்க எழுதி கொடுத்த சைல்ட் டு டூ இட். தட் இஸ் ஒன்லி
சரி அந்த க்ரையை பார்த்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, டக்குன்னு எழுதி கொடுத்துட்டு அவ்வளோ போ கிளம்பி. No, how the home fund should be presented. Teachers are supporting, want to spend more time over here. So the coming, and we all, I pray the Almighty that whatever things have not been achieved last year, or whatever commitments you are not achieved, let the Almighty fulfill all your commitments, all your achievements. Good health, get us, God let Him give us good health, prosperity, everything. And Merry Christmas to all the Christian parents, and a very Happy New Year to all the parents. Thank you. And the art of life. Here are my friends to show you their moves. And they found me and took me home again. Oh, and the happiest Christmas tree. Look at me, they gave me, oh, must be lucky me. I got shiny bells that jingle, and tiny lights that jingle. Then everyone passes by, I blink my lights and I blink my eye. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a hee. With a hee and a hee and a ho-ho, with a hee and a ho and a ha-ha, with a ho and a ha and a hee-hee. Christmas tree. Ho, 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 hee. Someone came and they found me and took me home again. Oh, I'm the happiest Christmas tree. Ho, 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 hee. Look how pretty they dress me, oh, lusty looky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho-ho-hee. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho-ho-hee. Ho-ho. பேரண்ட்ஸ் செட்ஸை பார்த்துக்கோங்க, இதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும்.
Every day I'm shuffling. To propose the vote of thanks. Good afternoon, I feel honored to express our offer thanks on this guest Christmas celebration. I like to thank our management and a special thanks to our parents for all the lessons that made this celebration even more satisfying. I thank you all Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Happy Christmas! Merry Christmas to all! And all the parents, superb dancers, good energy. You made the event very lively. Thank you all.
டுகெதர். எனி ஃபீட்பேக், எனி பேரண்ட்ஸ்? அதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்படியே ஸ்கூல் டேஸ்க்கு கொண்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸ்கூல் டேஸ்ல ஆனுவல் டேல ஆடினது, அதுக்கப்புறம் இப்போதான் ஆடுறேன். தேங்க்யூ மேம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக என்ன ஸ்டேஜில் பேசணும்னு நான் இன்னும் யோசிப்பேன். என் பையன் 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான், கேஜிலேருந்து இங்கே தான் படிக்கிறான். ஒரு நாள் தான் ஸ்டேஜ் ஏறினதில்ல, பயம். 10th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஸ்பீச் காம்படிஷனுக்கே பயந்தேன் மேம். பட் இப்போ என் பையன் எல்கேஜியில் வந்து படிக்கும்போது ஸ்பீச் பேசுகிறான், சூப்பராக பேசுகிறான். சந்தோஷமாக இருக்கு. அவன் வந்து அவனோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து பார்க்கும்போதே ஓகே நம்ம முடியாது, நம்ம பையன் செய்கிறான் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அவன் இப்போ 2nd ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஒரு ஈவெண்ட் நடந்து அதுலேயே ஏறி பேசினான் அவன். ஸோ கேஜிஸ்லேருந்து வரும்போதே அந்த ஃபியர் எல்லாமே இருக்கு அவனுக்கு. இப்போ என்னெல்லாம் கூப்பிட்டிங்கன்னா நான் பயப்படுவேன் உண்மையாலுமே. இப்போ நின்று பேசுறதுக்கு நான் பயப்படுவேன் தான், பட் இப்போ கால் அடங்குது. இவ்வளோ வயசாயிட்டோம். ஆனால் என் பையன் அவ்வளோ பயம் இல்லாமல் அந்த ஸ்டேஜில் நின்று இத்தனை பேரண்ட்ஸை பார்த்து பேசணும் அப்படிங்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. தேங்க்யூ மேம். எங்களை விட நீங்கள் நல்லாவே பார்த்துக்கிறீங்க. தேங்க்யூ மேம். இங்கே வந்தால் ஒரு புது விஷயம் கிடைக்கும், புது என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்கும்ன்றது எங்களோட நம்பிக்கை, பேரண்ட்ஸோட நம்பிக்கை. இது மிஸ் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு ஒர்க்கிங் டே ரொம்ப கெஞ்சி கூத்தாடி நான் வந்திருக்கேன் இந்த ஒர்க்கிங் டேல கூட. எதுக்காகனா இந்த இடத்துல நான் இருக்கணும், ஏன்னா இந்த இடத்த நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதுனால தான் இங்கே வந்துட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. நிறைய வீடியோஸ் காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க. நிஜமாவே செல்ஃப் ஹார்ட்ல தேங்க்யூ டு ஆல். மேனேஜ்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்ததுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு சொல்லி 9:30க்கு வந்து நான் விட்டுட்டு போனேன். லீவ் சொன்னதுக்கு அப்புறமா வந்து விட்டுட்டு போனேன். அதெல்லாம் எப்படி சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக மேம் அவங்க எல்லாருமே சொல்லி ஆகணும். 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் இங்கே இருக்காங்க. ஆனால் அந்த கேஜி லெவலுக்குமே இறங்கி அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், இந்த ஜெனரேஷனுக்கு என்னென்ன தேவை, அவங்களோட ஃபியூச்சருக்கு என்னென்ன தேவைன்றது வந்து சின்ன சின்ன விஷயம், இந்த ஸ்டேஜோட விஷயத்துலேருந்து அவங்க டான்ஸ் பண்ணுற விஷயத்துலேருந்து ஒவ்வொரு நாளுமே திங்க் பண்ணி ரொம்ப க்ரியேட்டிவிட்டியாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது கண்டிப்பாக நம்மளோட சில்ட்ரன்ஸோட ஃபியூச்சருக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். இதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நாங்கள் டைம் பண்ணுவோம் மேம். ஏன்னா நம்ம படித்த ஜெனரேஷன் வேறு, பட் இப்போ இருக்கிற அந்த ஜெனரேஷனுக்கு செய்கிற விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு இப்போ இருந்தே அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் இன்னும் இப்போ தேவையான விஷயத்த அவங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் தரணும்னு நினைக்கிறேன். I'd like to thank Vijay Management. I am proudly say I am also Vijay product, 2006 batch pass out. It's a kind of a happy moment to everyone because all the kids it's presenting over there themselves. So it is a proud moment to each one of the kids, each one of our parents as well. So I would like to extend my thanks to my Vijay Management. Once again I say that it's my management. And